తండ్రి దేవా నీకేనయ్యా శుభవేళ స్తోత్ర బలి. తండ్రి దేవా నీకేనయ్యా ఆరాధన స్తోత్ర బలి. తండ్రి దేవా నీకేనయ్యా తండ్రి దేవా నీకేనయ్యా తండ్రి దేవా నీకేనయ్యా. ఎల్ షడాయ్ ఎల్ షడాయ్ సర్వశక్తిమంతుడా. ఎల్ షడాయ్ ఎల్ షడాయ్ సర్వశక్తిమంతుడా సర్వశక్తిమంతుడా. ఎల్ షడాయ్ ఎల్ షడాయ్ సర్వశక్తిమంతుడా. ఎల్ షడాయ్ ఎల్ షడాయ్ శుభవేళ స్తోత్ర బలి. తండ్రి దేవా నీకేనయ్యా ఆరాధన స్తోత్ర బలి. తండ్రి దేవా నీకేనయ్యా. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. క్రీస్తునాథనయందు మిక్కిలి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, చాలా సంతోషముతో ఈ బుధవారం ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. పరిశుద్ధాత్మ పరిచర్య తెలుగు ధ్యాన వడక 3వ రోజు ఈ రక్షణ బలిని స్వార్థ సందేశాన్ని స్పాన్సర్ చేస్తూ మీకు అందిస్తున్న కుటుంబాల కోసము, అలాగే పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించిన వారి కోసము ప్రత్యేకంగా మనం ఈరోజు ప్రార్థన చేసుకుందాం. స్పాన్సర్డ్ బై అల్లం నిర్మల. వారి ఉద్దేశం థాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ రిసీవ్డ్ అండ్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ అల్లం లూర్దు రెడ్డి అండ్ ఫర్ హిస్ ఎటర్నల్ రెస్ట్. వారి కుటుంబంలో చనిపోయిన అల్లం లూర్దు రెడ్డి గారి ఆత్మ విశ్రాంతి కోసము అల్లం నిర్మల ఈ పరిశుద్ధ బలిని పెట్టిస్తూ ఉన్నారు. రెండో కుటుంబం స్పాన్సర్డ్ బై కే ప్రమీల. వారి ఉద్దేశం ఫర్ ద ఇటర్నల్ పీస్ ఫర్ ద సోల్స్ who passed away in this pandemic year, and special blessings upon Vijay and Kirti family, Devika and Vijay family. ఈ సంవత్సరం కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయిన ఆత్మలందరి నిత్య విశ్రాంతి కోసము ఈ కుటుంబము ఈ పరిశుద్ధ బలిని ఈ ధ్యాన వడక 3వ రోజును స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ కుటుంబ సభ్యుల లక్ష్యాలన్నింటినీ కూడా ప్రభు సన్నిధిలో కానుకగా అర్పించి మనం ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో వారి కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం బిడ్డలారా. అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన కుటుంబాలు థాంక్స్ గివింగ్ మాస్టర్ డివైన్ మెర్సీ జీసస్ ఫర్ ద బ్లెస్సింగ్స్ on Spandana with the job and to heal all the people who are affected with the COVID-19, mass offered by N. Nirmala Reddy. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karnakumar, mass offered by Boga Arogyam and her family. Thanksgiving mass for the blessings received and the special intentions and for the good health of all the family members, mass offered by Yaruva Joji Reddy and Jacinta. Thanksgiving mass for the blessings received for the special intentions and the bright future of Rajeshekar Reddy, Bala Nikita, Jeevan Reddy, Mary Soumya Lata, for the upcoming celebrations to take place in the will of God, for the good health of the family members, offered to the intercession Mother Mary, mass offered by Dugimpudi Sliva Reddy and family. Thanksgiving mass for Sacred Heart of Jesus, mass offered by Gade Inna Reddy and Lucy Rani. For God's protection and blessings of Mother Mary on Mary Rose, Rosalind, Sindhu and Saranya, mass offered by Mary Rose. Thanksgiving mass for the departed souls of Yeruva Inna Reddy, Yeruva Lourdamma Allam Joseph Reddy, mass offered by Allam Anita. Thanksgiving mass for God's blessings and protection upon Golamari Anthony Reddy, Sujata Akshay Reddy and Akshita Reddy, mass offered by Golamari Anthony Reddy and a family. For the grandchildren Aaron and Seraphina for their complete healing and protection from all the diseases. May God protect them through His precious blood and guard them, mass offered by Gatha Reddy Jaya.
for the complete deliverance of Narmada from evil spirits, and for God's mercy, love and peace, and protection of all the family members, and for all the departed souls in the family of Malagala Nirmala, to the intercession of Mother Mary, Mass offered by M. Nirmala, for God's blessings and protection upon Tumma Alfonso Reddy Chinnamma, Sudhir Reddy, Yerova, Vijay Sagar Reddy, Sucharita, Mary Shanvi, Mary Sokya, and for the eradication of coronavirus through the intercession of Mother Mary, Mass offered by Tumma Alfonso Reddy and Chinnamma, for the good health and bright future of the children, for the protection and God's blessings upon the whole family, Mass offered by Dugimbudi Shoreddy and the family, for God's blessings upon the family and for safe relocation from Hyderabad to USA, Mass offered by Bhavani Prasad Polimetla, Radhika Kalagara and Tejasvi Polimetla. Thanksgiving Mass for God's grace and for all the blessings received, and for the good health of the parents, in-laws, and their father Bala Shaureddy to give up alcohol, and for his spiritual growth, Mass offered by the members of the family. Thanksgiving Mass to Divine Mercy Jesus, and for all the blessings Sweta Gali received in her life, and seeking God's mercy and His wisdom on her, and for His will to be done in her life, Mass offered by Sweta and by her parents, for the good health and speedy recovery of Ambati Swapna from COVID-19. Mass offered to Mother Mary, offered by the members of the family, for the departed soul of Michaela Rajamma, Mass offered by Angel Reddy and her family, for God's protection, good health upon Dr. Meghana, working in Kakindada Government Hospital, attending and treating COVID patients, that the Lord may protect her, Mass offered by the members of the family. Thanksgiving Mass offered for Robert's family, for the complete healing of Nemalikanti Balu, catechist from COVID-19, Mass offered for the protection of the family members, offered by Manoj, for God's blessings, peace and protection upon the family, such as in the business for Pati Praveen Kumar, good health for Shilpa, God's wisdom for Gaurav and Pranav, Mass offered by the members of the family. For the departed soul of Mr. Aloysius Topo, Mass offered by the members of the family, for God's help and grace to Kolli Manudeep to pursue MS in the US, and for the complete healing of Kolli Mary Sujata from rheumatoid arthritis, Mass offered to Triune God, offered by Kolli Balaraju. Mass offered for Father Jeevan Babu Puvalla, for the complete healing and protection from all the diseases, God's protection on him with the good His blood, and guard him throughout his life and in the service of the ministry, Mass offered by Gathireddy Jaya. Thanksgiving Mass to God for the protection his total family members affected with the COVID-19, and for God's protection from corona and other viruses, and a speedy recovery, especially mothers who has just now came out of the hospital from the oxygen, Mass offered by a devotee. Thanksgiving Mass for all the blessings upon son Kumar Sera Chandra and a daughter-in-law Divya Shri, and for the spiritual growth and blessings with a healthy child, and for God's protection and good health to Nirmala, Ashok, Bindu, Manjari, and Tushant, and for the good speech to Tushant, Mass offered by Silla Gopal Rao and Nirmala. Thanksgiving Mass for recovering from coronavirus, Mass offered by Pamu Shobharani, Jitendra and family, to grow in the Lord, spiritual strength, the healing and deliverance and anointing of all the family members, Mass offered by Samal Solomon and family. Thanksgiving Mass and for the good health and for the wedding of Pradeep Sagar and Manasa, and for the gift of a child to Praveen Sweta, and for the departed soul of Srinivas Reddy, Mass offered by Daggula Balreddy and Sliva and family. Thanksgiving and for the special intentions of the family, repose of the soul of Elisa Rao, and for the spiritual growth of the team offered by Rajiv Laura and the children. Thanksgiving Mass and for God's blessings, protection
and good health mass offered by Basani Shobha Arwani. For the departed soul of Pasam Anthony Reddy, mass offered by Chindakuntala Prakash Reddy, Alfonsa J. Paul Reddy, Gopu Mary Sudha, Pasam Chinnapu Reddy, and Mareddy. Mass offered by Neeta Natalia for the further education and job in UK. Mass offered for the repose of the soul of Reverend Father Golamari Inna Reddy. Mass offered by Basani Shivareddy and the family. Mass for the good health and protection of all the family members and to get rid of the financial problems offered by Ambati Nirmala and all the family members. Thanksgiving Mass to God for being with Kandula Balareddy and Elizabeth couple and blessing them unconditionally for all the good health and the peace of mind on the occasion of the 40th wedding anniversary of Kandula Balareddy and Elizabeth, offered by Kandula, Anvesh and Maria Jacinta and the family. Balareddy and Elizabeth, congratulations to you. Nalabai Vasantala wedding anniversary సందర్భంగా దేవుడు చేసిన సకల మేలు కృతజ్ఞతగా ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పిస్తున్నాము. రాబోయే సంవత్సరాలలో దేవుడు మిమ్మల్ని గొప్పగా దీవించాలని, మీ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మీకోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. For the good health and wisdom and prosperity of Ashley Matthews, Cynthia Matthews and Ryan Matthews, mass offered by the members of the family. Thanksgiving Mass to the Almighty God to grant rest and peace to the departed souls of their family members, friends and also relatives, offered by Yerra Devadas and Annapurna. For the blessings upon son Pushparaj to come permanent to his job, bright future to the children, Jacinta and Dinesh for their spiritual growth, good health of Sirisha, mass offered by Doddi Adi Lakshmi, to come out of the financial problems, mass offered by YJ Martin and family, for God's protection on the family members and for special blessings on Charles Chaitan on the occasion of his 7th birthday, mass offered by Partha Saradi and Valsala. Chaitan, wish you a very, very happy birthday and congratulations to the parents, that the Lord may bless and protect you and for the coming years. Mass offered in the name of the Holy Family for a Telugu retreat conducted by Reverend Father Benny Asvidi and the team of Divine Mercy Center. Mass offered by Goli Theodore and the family members. Goli Theodore, thank you very much for your generous heart to offer the Mass for the Divine Mercy Center team and for this retreat. God bless you abundantly. For the departed soul of Maram Reddy, J. Paul Reddy, Lourdes Reddy, Father Gopu Raipu Reddy, Father Irva Joji Reddy, Mass offered by Rajesh Shekaram and Mekana. Thanksgiving Mass offered by A. Joseph Reddy and Shurilu for all the blessings, protection and good health of all the family members. For God's blessings upon Kartakam Praveen and Jyoti on the occasion of the 16th wedding anniversary, Mass offered by the family. Praveen and Jyoti, congratulations to you. గత 16 సంవత్సరాలుగా దేవుడు మీ ఫ్యామిలీకి చేసిన సకల మేలు కృతజ్ఞతగా ఈ బలిని మేము అర్పిస్తున్నాం. గాడ్ విల్ ప్రొటెక్ట్ యూ. రాబోయే వసంతాలు మీ కుటుంబాన్ని సంతోషముతో ఆనందముతో దేవుడు దీవించునుగాక. For the good health and God's blessings upon Sister Padma Podota, mass offered by Nagotu Vimala, to grant eternal rest and peace to the departed soul of Podota Vivekananda Kumar, and God's mercy and blessings upon Podota Sravya and Sirish Chandra, mass offered by Nagotu Vimala. For the good health and peace to Nagotu Anna Mary and blessings upon Vamshi Tej and Divya Spandana in US, mass offered by Nagotu Vimala. For God's blessings and gift of a child, mass offered by Allam Sambat Reddy and Supraja. For the good health, special intentions and for the departed souls of Yerva Inna Reddy, Vijaya Raipu Reddy, Joji Reddy, Manchula, Allam Lourdes Reddy, mass offered by Yerva Prachit Reddy, Manasa, Tejaswini and Rajesh Shekhar Reddy and the family.
for the healing of all the people who are affected with the COVID-19, and for God's blessings upon the whole world. Mass offered by Anthony Reddy and Veronica and the family, for the good health, deliverance of Peter Joseph Reddy from cancer, and the healing of the people of all the earth from the COVID-19. Mass offered by Eruva Jyoti. Thanksgiving Mass for all the blessings received and upon the upcoming blessings. Mass offered by Bandlamudi Ravindra Babu, for the departed souls of Reverend Father Eruva Joji Reddy. Mass offered by Dr. Soma Sundar Reddy and Nirmala. Thanksgiving Mass on behalf of Divya on her 29th birthday and for the good health and to get a good job. Mass offered by Savitri and the family. Divya, wish you a very, very happy birthday on your 29th birthday. God bless you and protect you from this COVID pandemic attack and a good future for you. Thanksgiving Mass on behalf of Charles Chetan on his 7th birthday and for the good health. Mass offered by Varun and Sushmita and the family. Charles Chetan, wish you a very, very happy birthday. God bless you in the midst of this lockdown pandemic attack, and the Lord may give you a good future from the next years to come. Thanksgiving Mass for the recovery of Danny Jivananand from the severity of COVID-19 and for gaining good strength. The Mass offered by Srimati Boddu Koteshwara Sampurnamma and the family, for the job transfer of D. Lucy from Srikakulam to Bhimili, and for the good health of Nagesh Rao, Lucy, Monica Grace, Sarika Grace. Mass offered by Dr. Nagesh Rao, for God's blessings upon Eruva Jaipal Reddy and Mary Martha on the occasion of their 35th wedding anniversary, and for the good health and peace and God's wisdom. Mass offered by Eruva Mary Martha. Jaipal Reddy and Martha, congratulations to you on the Muppai Ayudava wedding anniversary Sandarabhanga. Congratulations to you. May God bless you and protect you this year and రాబోయే సంవత్సరాలలో శాంతి సమాధానంతో మీ కుటుంబాన్ని దేవుడు దీవించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. Thanksgiving Mass offered by K. Jyoti. Thanksgiving Mass for all the blessings and for the peace and understanding in the family and for the good health and the wisdom to Rahul, offered to Mother Mary by Narisheti Sundar Raju and Sliva Thomas Amma. Thanksgiving Mass for all the blessings received and for the upcoming blessings, and God's blessings upon Dugimpudi Sliva Reddy and Shaurilu on the occasion of the 33rd wedding anniversary, and for the brighter future and the health of Rajashekar Reddy, Bala, Nikita, Jeevan Rajiv Reddy, Mary Saumyalata, offered to the Mother Mary, offered by Dugimpudi Sliva Reddy and Shaurilu. శ్రీవారెడ్డి అండ్ షౌరీలు గత 33 సంవత్సరాలుగా దేవుడు చేసిన సకల మేలులకు థ్యాంక్స్ గివింగ్ పరిశుద్ధ బలిభోజలో మేము మీకోసము అర్పిస్తూ ఉన్నాము. అలాగే దిస్ ఇయర్ దేవుడు మిమ్మల్ని సంరక్షించునగాక, రాబోయే సంవత్సరాలు మీ కుటుంబాన్ని శాంతి సమాధాన సంతోషం దీవించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. ఫర్ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ అపాన్ కాకుమాను జేఎల్ మరియన్న అండ్ ఫాతిమా ఆన్ ద occasion of the 18th wedding anniversary, and thanksgiving for all the blessings till now and for the blessings upon the children, family in the upcoming days. Mass offered to the infant Jesus. Marianna and Fatima 18 వసంతాలు భార్యాభర్తలుగా దంపతులుగా దేవుడు మీపై కృపచిన సకల మేల కృతజ్ఞతగా ఈ బలిని మనం అర్పిద్దాం. దిస్ ఇయర్ మీకు సంరక్షణ, రాబోయే సంవత్సరాలలో మంచి కుటుంబంగా దేవుడు మీ ఫ్యామిలీని తీర్చిదిద్దాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మీకోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. For the departed soul of Gajjala Mariamma on the occasion of the death anniversary, and for the departed soul of Gujjala Subbarao, and for the good health of the family members, mass offered by the members of the family, for the good health of Maraneni Manoj, Sindhu and Manojna, Antoinette offered by Sindhu family, for the departed soul of Y. Lurduraju, mass offered by the members of the family, mass offered for the soul of Selva Rajan Elias on the occasion of the death anniversary, mass offered by Anthony Mahindra,
Shantiana Mary, and Hritika Mary Antoinette. For the good health and protection of all the family members from Corona, and for the good health of the animals, and for the spiritual growth of Hashini and Harun, offered by Bala and Prasanna. Thanksgiving Mass, and for the spiritual growth and good future and protection from coronavirus, Mass offered by Bokka Mariamma. For the departed soul of Kandula Balareddy and a speedy recovery for the people who are suffering from COVID-19, Mass offered by M.E. Kiran Kumar and Little Flower. For God's blessings upon Gali Bala Mohan Reddy on the occasion of his 51st birthday, Mass offered by the family. Bala Mohan Reddy, wish you a very, very happy birthday. 51 years, God's blessings. We celebrate in this holy Mass. God will protect you from this pandemic attack of COVID-19. Thanksgiving Mass, and for the good marriage proposal to Bala Show Reddy, Srikanth, and for God's help in the work, Mass offered by Tumma, Anand Reddy and Jayanti and the family. For God's blessings and presence in the marriage of B. Bhavani, which is on the 28th of May, and for the protection of everyone from coronavirus who are attending the marriage, Mass offered by the members of the family. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మీరు పెట్టించిన ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజనాలు అన్నిటినీ ఈ బలిపీఠం మీద ఈ బుధవారం మనం కానుకగా అర్పిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే పరిశుద్ధాత్మ పరిచర్య అనే తెలుగు ధ్యాన వడకములో మీరు వేలాది మంది ఎంతో ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. దేవుడు మనకు ప్రసాదించిన ఈ తెలుగు ధ్యాన వడకాన్ని మీ అందరికీ దీవెనగా ఆశీర్వాదంగా మార్చాలని ఎదురు చూస్తున్న మీ అందరి విన్నపాల కోసం, మీ అందరి ఇంటెన్షన్స్ కోసం ఈ పరిశుద్ధ బలిని మేము అర్పిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే బిడ్డలారా, ఇక్కడ పూజలు పెట్టించిన వారు మాత్రం కాకుండా ఇక ఎంతో మంది కరోనా మహమ్మారి వలన రోజు చనిపోతూ ఉన్నారండి. ప్రియబిడ్డలారా, ఒక చిన్న విషయం చెప్పిన, నా కజిన్, నేను పేరు చెప్పటం లేదు, ఈ హైదరాబాదులో ఒక్క హాస్పిటల్లో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంది. ఆమె నాకేం చెప్పిందంటే, ఒక్కరోజు ఆ హాస్పిటల్లో 300 మంది కోవిడ్ టెస్ట్ చేయించి పాజిటివ్ కేసెస్ వస్తున్నాయంట. ఒక నిమిషం ఆలోచించుకోండి. ఒక హాస్పిటల్లోనే 300 మంది వన్ డే కోవిడ్ టెస్ట్ చేసి రిజల్ట్ పాజిటివ్ వచ్చిందండి. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎన్ని హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని కేసులు ఉంటాయి? కానీ బయట గవర్నమెంట్ పెట్టే ఈ నంబర్ దయచేసి నమ్మవద్దండి. చాలా భయంకరమైన సిచ్యువేషన్ మన భారతదేశంలో ఉంది. ప్రభుత్వం వారి పరువు కాపాడుకోవటానికి నంబర్ బయట పెట్టడం లేదు. అందువలన ప్రియబిడ్డలారా, ఎంతో మంది చనిపోతున్నారు, లక్షల మంది హాస్పిటల్లో ఉన్నారు. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో మనం వారందరి కోసము ఈ బలిలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. 2 చేతులు జోడించి నిండు మనసుతో భక్తితో విశ్వాసముతో ఆ భగవంతుడు ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ యోగ్యత ద్వారా మిమ్మందరినీ మన ఉద్దేశ లక్ష్యాలను దీవించి ఆశీర్వదించాలని మనం ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుకుందాం. పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము సహకారము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, పరిశుద్ధాత్మ పరిచర్య తెలుగు ధ్యాన వడక 3వ రోజు ఈ బుధవారం. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో ఈ దినము జరగబోయే కార్యాలన్నింటినీ కూడా మనం ప్రభు సన్నిధిలో కానుకగా అర్పిస్తున్నాం. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ మనము మీ అందరూ కూడా ఈ 3వ రోజు దేవుని వాక్యాన్ని చక్కగా విని ఆరాధన ద్వారా, పరిశుద్ధ బలిభోజ ద్వారా ఆత్మ అభిషేకములకు నడిపించబడాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ అయిన వెంటనే ప్రియబిడ్డలారా, పునీత స్తేఫాను గురించి మనము దేవుని యొక్క వాక్యము మనము వినబోతూ ఉన్నాం.
అలాగే సాయంకాలము 6 గంటలకి పునీత బర్నబా పరిశుద్ధ గ్రంథములో అపోస్తలుల చర్యలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రగా పరిశుద్ధాత్మ నడిపించినటువంటి ఇద్దరే పునీత స్టేఫాను గారు, పునీత బర్నబాస్ గారు. వారిద్దరిని గురించి మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం ఈ బుధవారం రోజు సాయంకాలము 7 గంటల దివ్య సప్రసాద ఆరాధనలో. నమ్మతగిన సేవకులుగా దేవుని సన్నిధిలో ఉండటానికి మనము ప్రభు సన్నిధిలో మనల్ని మన కుటుంబాలను సమర్పించుకుంటూ ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ప్రియబిడ్డలారా, మీకు తెలుసు పునీత బర్నబా ఆయన ఒరిజినల్ పేరు ప్రియబిడ్డలారా జోసెఫ్. సైప్రదేశము నుండి ఒక లేవి కుటుంబానికి చెందిన ఒక వ్యక్తి ఈ జోసెఫ్. అతనిని అపోస్తలులు బర్నబాస్ అనే పేరు పెట్టారు. బర్నబా అనే పేరుకి అర్థం సన్ ఆఫ్ ఎన్కరేజ్మెంట్, అనగా ప్రోత్సహించువాడు అని అర్థం. ప్రియులారా, ఆయన తన ఆస్తిని అమ్మి అపోస్తల పాదముల చెంద ఉంచి ఆదిమ క్రైస్తవం సంఘమాన్ని పోషించి నడిపించడానికి ఆయన ముందుకు వచ్చాడు. ప్రియులారా, ఆయన యెరూషలేము నుండి సంఘము అన్యుల ప్రాంతానికి వ్యాపించినప్పుడు అక్కడ దూర యాత్ర చేసుకుంటూ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ప్రజలను ఆయన ప్రోత్సహించారు, ఎన్కరేజ్ చేశాడు. యాక్చువల్లీ సౌలు పౌలుగా మారినప్పుడు అతన్ని చూసి అందరూ భయపడి అతన్ని దూరం పెట్టినప్పుడు బర్నబా అతని దగ్గరికి వెళ్ళి అతన్ని ప్రేమతో అంగీకరించి అతనిని అపోస్తలుల దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు. ఎంత గొప్ప కార్యం చూడండి బిడ్డలారా. అలాగే స్వార్థ పరిచయంలో మార్కు గారిని కలిపి అతన్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఇలా ఆదిమ క్రైస్తవ సంఘములో ఒక మంచి సంతోషానికి, ఆనందానికి ఒక కారకుడా మారాడు యాక్చువల్లీ బిడ్డలారా పునీత బర్నబాస్. ఆయన దైవభక్తి, దైవ ప్రేమ, విశ్వాసం అందరికీ ఒక మంచి ఉదాహరణగా మారింది. నేను బర్నబాను గురించి పెద్దగా చెప్పట్లేదు బిడ్డలరా, ఎందుకంటే ఈ పూజ అయిన వెంటనే మనకి పునీత స్టేఫాను గురించి, బర్నబాను గురించి ఒక్కొక్క గంట వాక్య పరిచర్య మనకు ఉంది. అనిల్ ఫార్ మీతో మాట్లాడతారు ప్రియబిడ్డలారా. అలాగే బానొక్క మీతో మాట్లాడబోతూ ఉన్నారు. పునీత స్టేఫాన్ మనకు తెలుసు బిడ్డలారా, అపోస్తలుల చర్యలో 6, 7 2 చాప్టర్స్లో మాత్రమే పునీత స్టేఫాన్ ఉన్నాడు. ఆయన ఒక డీకన్ కాదు కానీ ఆయన బళ్ళ దగ్గర సేవ చేశారు. ఆయన అపోస్తలులలో ఒక్కడు కాదు కానీ ఆయన ఆశ్చర్య అద్భుత గొప్ప కార్యాలు చేశాడు. ఆయన చేసిన సుదీర్ఘమైన ఒక ప్రసంగం, ఆయన యందు పనిచేసిన పరిశుద్ధాత్మకి పెద్ద సాక్ష్యం బిడ్డలారా. ఆదిమ క్రైస్తవ సంఘములో హతసాక్షిగా మరణించినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి పునీత స్టేఫాన్. యేసుక్రీస్తుకి ఆయనకి బాగా దగ్గర సంబంధం ఉంది. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు స్టేఫాను ఇద్దరు 33 వయస్సు వరకే జీవించారు. 33వ సంవత్సరం వారిద్దరు చనిపోయారు, రక్తం చెంది మరణించారు. ఓకే, రెండవ పోలిక ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు మరణించినప్పుడు ప్రియబిడ్డలారా, స్టేఫాను మరణించినప్పుడు వారిద్దరూ కూడా శత్రువుల కోసము వారు ప్రార్థన చేశారు. తండ్రి, వీరు చేస్తున్న ఏమిటో వీరికి తెలియదు గనక వీరిని క్షమించమని ప్రియబిడ్డలారా ఒక్కొక్క రాళ్ళు వచ్చి పడుతూ ఉండగా స్టేఫాన్ ప్రార్థించాడు. సెలుపై వేలాడుతూ యేసుక్రీస్తు పలికిన మొట్టమొదటి మాట అదే. మూడో ప్రత్యేకత ఏంటంటే వారిద్దరూ కూడా తండ్రి చేతికి వారి ఆత్మను సమర్పించుకుంటూ మరణించారు. యేసుక్రీస్తు పలికాడు, తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను సమర్పిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పాడు. స్టేఫాన్ ఏమన్నాడంటే, తండ్రి నా ఆత్మను గైకొనుము అని చెప్పి స్టేఫాన్ మరణించాడు. ప్రియబిడ్డలారా చూడండి, మరణానికి కూడా భయపడకుండా
దేవుని ఆత్మ వారికి ప్రసాదించిన ఆ శక్తితో, ఆ బలముతో స్టెఫాను హతసాక్షిగా నిలబడ్డాడు. ఈరోజు 2000 సంవత్సరాల క్రితం అప్పుడు జరిగిన సంఘటనను ఈరోజు కూడా మనము ధ్యానిస్తూ అటువంటి పునీతుల్లో వెలసిన పరిశుద్ధాత్మను మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజ అర్పిస్తూ ఉండగా ప్రియులారా, స్టెఫాను లాగా, బర్నబా లాగా మన కష్టాలలో, హింసల్లో, వేదనలో, బాధలో, ఇబ్బందులు, సమస్యలలో విశ్వాసం కోల్పోకుండా, దేవుని పట్ల నమ్మకం కోల్పోకుండా, దేవుడు ఉన్నాడా అని ప్రశ్నించుకోకుండా, ప్రియులరా, మొన్న ఒక అక్క అడిగింది, ఏం తెలుసా, ఆమె ఇంట్లో అందరికి కోవిడ్ వచ్చింది, ఒక్క కుటుంబ సభ్యుడు చనిపోయాడు. ఇంకా ఆమె స్టేటస్లోనే పెట్టింది, దేవుడు ఉన్నాడా, దేవుడు ఉన్నాడా. ప్రియులరా, నీ విశ్వాసం పరీక్షించబడినది ఇలాంటి హింసలలోనే, ఇలాంటి వేదనలోనే, బాధలోనే. ఎంతోమంది బిషప్ చనిపోయారండి, ఎంతోమంది ఫాదర్లు చనిపోయారండి. దాదాపు లెక్క ప్రకారం ఏప్రిల్, మే 2 నెలల్లోనే దాదాపు 400 మంది గురువులు చనిపోయారు. 400 మంది గురువులు, 1000 డాక్టర్లు, 1000 సంఖ్య కత్తోలిక ఇతర సంఘాల పాస్టర్స్, సేవకులు చనిపోయారు. మరి అప్పుడు మీరేమంటారు? ప్రియులారా, అందుకే దేవుని పరిశుద్ధాత్మ పేరుని బట్టి ఈ పరిశుద్ధాత్మ పరిచర్య ధ్యాన వడకాన్ని నడిపించుకున్నాం. శ్రద్ధతో ఒక్కొక్క రోజు ఈ వాక్యాన్ని మీరు వినండి. అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది దేవుని ప్రణాళిక ఏమిటి. దేవుడు ఉన్నాడా అని ప్రశ్నిస్తే ఈ ధ్యాన వడకం మీకు దేవుడు ఉన్నాడు అని నేర్పిస్తూ ఉంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. పిల్లరా, 2 చేతుల గుండె మీద పెట్టి వేదనలో, బాధలో, ఇబ్బందులో, కష్టములో, కరోనా మహమ్మారిలో, మరణములో కూడా దేవుని దూషించి ఉండే, నిరాశ నిరుపగులో పడిపోయి ఉండే, విశ్వాసములో పడిపోయి ఉంటే, ప్రార్థన వదిలిపెట్టి ఉంటే, నిరాశలో ఉంటే ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులో భగవంతుని సన్నిధిలో పాపక్షమాణం కోరుకుందాం. ప్రభువా, జ్ఞానము లేక, బుద్ధి లేక, నీ ప్రభావం ప్రణాళిక ఎరగక నేను పొరపాటు చేశాను, నన్ను మన్నించండి అని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులో ప్రార్థిద్దాం. అందరి ఎదుట మన పాపములు ఒప్పుకుంటూ ప్రార్థిద్దాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చందును, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశుద్ధ చేతను బహు పాపము చేసితిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనందరిపై దయ చూపి మన అవినీతిని, మన పాపములను, దోషములను, బలహీనతలను అన్నిటినీ మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు నడిపించునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా, మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా, మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా, మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా, మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా, మీ బిడ్డలపై దయగా ఉండండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా, మీ బిడ్డలపై దయగా ఉండండి. ప్రార్థించుదము. సదా మా క్షేమమును కోరు ఓ సర్వేశ్వర, మీ విశ్వాసుల హృదయములను పరిశుద్ధాత్మ జ్ఞాన వరములచే తీర్చిదిద్దినట్లు కరుణించండి. ఆ పరిశుద్ధాత్మ వలన మేము ఉచితమైన వారిని తెలుసుకున్నటకును, ఆయన ఊరట నుండి మీ కృపా వరములకు సాక్షులుగా మేము జీవించేలాగున మీ కృపా అనుగ్రహమును ఈ ధ్యాన వడకములో పాల్గొన్న బిడ్డలందరికీ దయచేయండి. మీతోన పవిత్ర ఆత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును, మీ కుమారుడిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచు ఉన్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము అపోస్తల కార్యములు 7వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 54వ వచనము నుండి 60వ వచనం వరకు.
ఆ విచారణ సభలోని సభ్యులు స్తెఫాను చెప్పినది విని మండిపడి అతని వంక చూచి కోపముతో పండ్లు పటపటా కొరికిరి. అయినను స్తెఫాను పవిత్రాత్మతో నిండినవాడై పరలోకం వైపు చూడగా అతనికి దేవుని మహిమయు దేవుని కుడి ప్రక్కన యేసు నిలువబడి ఉండటయు కనబడెను. అప్పుడు అతడు చూడుడు, పరలోకం తెరవబడి ఉన్నట్లు నాకు కనబడుచున్నది, మరియు మనిషి కుమారుడు దేవుని కుడి ప్రక్కన నిలబడి ఉన్నాడు అని పలికెను. ఇది విని వారందరూ కేకలు వేయిచు చెవులు మూసుకునిది. పిమ్మట వారందరూ ఒక్కమ్మడిగా అతనిపై విరుచుకుని పడిరి. అతనిని నగరము బయటకు తరుముకుని పోయి రాళ్లతో కొట్టిరి. సాక్షులు తమపై వస్త్రములను తీసివేసి సౌలు అను యవకుని పాదముల చెంత వానిని ఉంచిరి. వారు ఇంకనూ రాళ్లతో కొట్టుచుండగా స్తెఫాను, యేసు ప్రభు, నా ఆత్మను గైకొనుము అని ప్రార్థించెను. ఆపై మోకరిల్లి బిగ్గరగా, ప్రభు, ఈ పాపము వీరిపై మోపకము అని పలికి మరణించెను. సౌలు అతని మరణమును ఆమోదించెను. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. దీపము ప్రభువే నా రక్షణము, ప్రభువే నా దీపము, ప్రభువే నా రక్షణము. ప్రభువే నాలో జీవింపగా ఎవరికి నేను భయపడను, దేనిని చూచియు భయపడను. ప్రభువే నాలో జీవింపగా ఎవరికి నేను భయపడను, దేనిని చూచియు భయపడను. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ప్రభువే నాకు ఆశ్రయము, ప్రశాంతంగా ఉండువో మనసా. ప్రభువే మనకు ఆశ్రయము, ప్రశాంతంగా ఉండువో మనసా. అఖండ దీపం నాకున్నది, కాపాడు హస్తం నాకున్నది. అఖండ దీపం నాకున్నది, కాపాడు హస్తం నాకున్నది. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా, నీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 9 నుంచి 14 వరకు. అప్పుడు జనులు మిమ్ము శ్రమల పాలు చేసి చంపుదురు, నా నిమిత్తము అందరు మేము ద్వేషింతురు. ఆ దినములలో అనేకులు పతనమగుదురు, ఒకరినొకరు మోసగించుకొందురు, ద్వేషించుకొందురు. కపట ప్రవక్తలు అనేకులు బయలుదేరి ఎందరినో మోసగింతురు. అక్రమములు ఇంతగా విస్తరిల్లుట వలన అనేకుల ప్రేమ చల్లారిపోవును. కట్టబడ వరకు నిలువగా ఉన్నవాడే రక్షింపబడను.
రాజ్యమును గురించిన ఈ సువార్త సర్వజాతి జనులకు సాక్ష్యముగా ప్రసంగింపబడును. అప్పుడు అంతము వచ్చును. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ అర్పణ సమయంలో మీ అందరి విన్నపాలను కానుకగా అర్పించి గాయక బృందము అర్పణ గానం పాడుతూ ఉండగా మీరు నిశ్శబ్దంగా ప్రార్థనలో ఉండండి. ఆశీర్వదించుము యేసయ్యా, ఆత్మీయ కానుక ప్రియ యేసయ్యా. ఆశీర్వదించుము యేసయ్యా, ఆత్మీయ కానుక ప్రియ యేసయ్యా. ఆద్యంతరహితుడా నీ ప్రేమలో శోభిల్ల చేయుమ నీ సేవలో. ఆద్యంతరహితుడా నీ ప్రేమలో శోభిల్ల చేయుమ నీ సేవలో. వర్ధిల్ల చేయుమ నీ చిత్తములో. ఆశీర్వదించుము యేసయ్యా, ఆత్మీయ కానుక ప్రియ యేసయ్యా. ఆశీర్వదించుము యేసయ్యా, ఆత్మీయ కానుక ప్రియ యేసయ్యా. సహోదరి సహోదరులారా, మనము అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమైనట్లుగా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రియబిడ్డలారా, మన తెలుగు ధ్యాన వడక 3వ రోజు సువార్త పరిచర్య చేసి ఈనాడు స్పాన్సర్ చేస్తున్నటువంటి అల్లం నిర్మలారెడ్డి, అలాగే కే ప్రమీల, ఈ 2 కుటుంబాలను ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులు మన కానుకగా అర్పించి ప్రత్యేకము ఆ కుటుంబ సభ్యుల ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసము మనం ప్రార్థించుకుందాం. మరి ముఖ్యంగా వారి కుటుంబాలలో మరణించిన కుటుంబ సభ్యులకి నిత్య విశ్రాంతి దేవుడు ప్రసాదించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులో మనం ప్రార్థించుకుందాం. అలాగే చాలామంది పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించి ఉన్నారు. బర్త్డేస్ కొని ఆడుతున్న వారు ఉన్నారు, వెడ్డింగ్ యానివర్సరీస్ కొని ఆడుతున్న వారు ఉన్నారు, డెత్ యానివర్సరీ సందర్భంగా పూజలు పెట్టించిన వారు ఉన్నారు. ఆ బిడ్డలందరినీ ఈ బలిపీఠం మీద విశ్వాసముతో మనం కానుకగా అర్పించుకుందాం బిడ్డలారా. అలాగే లక్షల లక్షల మంది ప్రియబిడ్డలారా హాస్పిటల్స్ ఉన్నారు. నిశ్శబ్దంగా సైలెంట్గా ఎంతో మంది చనిపోయారు. ఈ సంవత్సరం ప్రజలకి సేవ చేసినటువంటి సేవకులు సేవకురాలే చాలామంది చనిపోయి ఉన్నారు. పేషెంట్స్ ఈ సేవ చేసినటువంటి డాక్టర్లే 1000 మంది చనిపోయి ఉన్నారు భారతదేశంలో మాత్రం. బిడ్డలారా, వారందరి కోసం ప్రే చేయడానికి ఎవరున్నారు? ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో బిషప్పులు, గురువులు, సిస్టర్స్, పాస్టర్లు, పాస్ట్రమ్మలు, ఇలా సేవకులు చనిపోయారు. వారందరి ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజనం మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ఎంతోమంది హాస్పిటల్లో బిల్లు కట్టడానికి డబ్బు లేక, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, మరణ భయముతో వాళ్ళకు ఉన్నదంతా అమ్ముకుని హాస్పిటల్లో నిస్సహాయ అవస్థలో ఎంతోమంది ఉన్నారు. వారి వేదన, వారి బాధ వాళ్ళతో ఫోన్లో మాట్లాడుతుంటే అర్థమవుతుంది. ఏ ఫోన్ వచ్చినా ఏడుపులే. కరోనా మహమ్మారి, మరణము,
ఇబ్బందులు, కష్టాలు ప్రియులారా మాటలలో వర్ణించలేం. అలాంటి బిడ్డలందరినీ మనం ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజనం సమర్పిద్దాం. ఎవరి ఇంటికి మనం వెళ్ళలేం, ఎవరిని ఓదార్చలేం, ఎవరిని మనం కలవలేం, మనం ఏం చేయలేం. బిడ్డలారా ఈ పరిస్థితిలో ఏమైనా చేయగలగాలంటే దేవుడు ఒక్కడ చేయాలి. మన పరిశుద్ధ బలిభోజ ద్వారా, మన ప్రార్థన ద్వారా వారందరినీ మనస్సులో మీరు గుర్తించుకోండి బిడ్డలారా. అలాగే ఈ పరిశుద్ధాత్మ పరిచర్య తెలుగు ధ్యాన వడకములో పాల్గొంటున్న బిడ్డలు లోకవ్యాప్తంగా వేలాది మంది పాల్గొంటున్నారు. పాల్గొంటున్న వారందరి ఉద్దేశ లక్ష్యాలు, మరి ముఖ్యంగా వారు అభిషేకించబడాలని వారి కోసం ప్రార్థించండి. 3050 మంది కుటుంబాలు బిడ్డలారా 24/7 24 గంటలు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. ఆ బిడ్డలు చేస్తున్న ప్రార్థనలన్నీ ఈ బలిలో సమర్పిద్దాం. వారికి శక్తిని, బలమును, సంరక్షణ దేవుడు ప్రసాదించి రేయనక్క పగలనక్క వారు చేస్తున్న ప్రార్థన దేవుడి సన్నిధిలో చేరాలని ఈ బలిలో మనం ప్రార్థిద్దాం. ప్రియబిడ్డలారా 2 ముఖ్యమైన దేశాల కోసం ఈ ప్రార్థన సాయం కోరుకుంటున్నాం. భారతదేశంలో NST మీరు విని ఉండవచ్చు, నేషనల్ సర్వీస్ టీమ్ కరిస్మాటిక్ టీములో భారతదేశ వ్యాప్తంగా సేవ చేసిన బ్రదర్ బెంజమిన్ గొన్సాల్గస్ కోవిడ్ మహమ్మారి వలన ఆయన చనిపోయాడు. ఆయన చెన్నై సర్వీస్ టీమ్ ప్రెసిడెంట్గా, చైర్మన్గా సేవ చేశాడు. చాలా బాధగా ఉంటుంది ఆ దేవుని సేవకుడు చనిపోవటం వలన. అలాగే మా మామయ్య నిన్న ఉదయం 7 గంటలకి ఆయన చనిపోయారు. ఆయన పేరు మిస్టర్ థోమస్. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో మా మామయ్య థోమస్ ఆత్మవిశ్రాంతి కోసము, అలాగే NST మెంబర్గా, చెన్నై సర్వీస్ టీమ్ చైర్మన్గా సేవ చేసిన బ్రదర్ బెంజమిన్, ఆ బెంజమిన్ బ్రదర్ నేను కలిసి ముత్తంగిలో వేరే ఇతర ప్రాంతాలలో కరిస్మాటిక్ వడకాలు, ప్రార్థన కూటాలు నడిపించాం. చాలా మంచివాడు. భార్య ఒక్కతే ఉంది. దేవుడు ఆమెను బలపరిచి ఓదార్చాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజనం మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను, ఉద్దేశ లక్ష్యాలన్నిటినీ ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వార పావన పిత, సర్వశక్తి గల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. వారు సకల మండలముల పైకెక్కి మీ కుడి ప్రక్కన ఆసీనులైరి తాము వాగ్దానం చేసిన ప్రకారము పరిశుద్ధాత్మను దత్తపుత్రులైన మా కొరకై పంపెను. ఇందువలన సృష్టి అందయు అమితానందముతో ఉత్పొంగుచుచూ ఉన్నది. సకల దూతల బృందముల సమేతముతో ఏకమై ఆ ఆత్మ అనుగ్రహించిన కృపావరములన్నిటిని బట్టి మీకు ఈ బలి ద్వారా వందనములు, స్తోత్రము చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. సకల పునీతులతో పాటు ఏకమై మేము నిన్ను కీర్తించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతైన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసన్న, ప్రభు నామమున వేంచేయువాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసన్న. బిడ్డలారా సాధ్యమైతే మీరు మోకరించండి. పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ ఆత్మ మేమందరినీ, అలాగే మరి ముఖ్యంగా వేదనలో, బాధలో, హింసలలో, కుటుంబములో కుటుంబ సభ్యులు చనిపోయే వారికి ఓదార్పును, నెమ్మదిని,
యేసుక్రీస్తు పునరుత్థానమందు నిరీక్షణ వారికి కలగాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో మనం ప్రార్థిద్దాం. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంత మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమును జీవం పోసి పవిత్రపరచుచు ఉన్నావు. ప్రపంచమాది అంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచా ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిది, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రము నందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనీరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు.
ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీవు తానుమును చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చు వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, మీ దివ్య కుమారుని రక్షణాయుధముగ శ్రమలను, అద్భుతమైన ఉత్థానమును, మోక్షారోహణను స్మరించుచు వారు మరల వేయించేదని ఎదురుచూచు మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో మీకు అర్పించుచున్నాం. మీ పవిత్ర శ్రీసభ యొక్క కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. దీనిని మీ కుమారుని శిలువ బలిగా భావింపుడు. వారే మమ్మ మీతో సమాధానపరచిరి. మేము వారి శరీరరక్తములతో పోషింపబడి పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి వారి యందు ఏక శరీరము ఏక మనస్సు కలిగి ఉన్నట్లా దయచూపుము. వారే మమ్మకు నిత్య అర్పణగా రూపొందించునుగాక. ఈ విధమైన మీరు ఎన్నుకున్నప్పటి ఆత్మలతోనూ, ముఖ్యముగా దేవుని కన్య తల్లిగా మరియు మాతతోనూ, ఆమె భర్త అయిన యోజప్ప గారితోనూ, పునీత స్టేఫాన్ గారితోనూ, పునీత బర్నబా గారితోనూ, సకల పునీతులతో పాటు మమ్మను మేము మోక్ష భాగ్యమునకు పాత్రలమగుదుముగాక. వీరిల నిరవధిగా ప్రార్థన సహాయముపై మేము నిరంతరము ఆధారపడి ఉన్నాము. ఏలిన వారా, మమ్మ మీతో సఖ్యపరచు ఈ బలి లోకమంతటికి శాంతిని, శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్టు ప్రతిమాలు కొనుచున్నాం. ఈ లోకమైన యాత్ర మీ శ్రీ సభను, మీ సేవకుడుకు మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, పూల ఆంతని అగ్రపీఠాధిపతులను, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠగన్యులను, నీ సేవకులు సేవకులందరినీ విశ్వాసమందును వాక్యమందు స్థిరపరచి నడిపించండి. ఉత్థానమగుదమును ఆ నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మరి ముఖ్యంగా ఈ కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయిన బిషప్పుల, గురువుల, మఠగన్యుల, సేవకులు, సేవకురాల, చనిపోయిన సాధారణ ప్రజల కోట్లాది మంది ఆత్మల నిత్య విశ్రాంతి కోసం ప్రభువా మేము ఈ బలిని అర్పిస్తూ ఉన్నాం. తెలుసో తెలియక వారు చేసిన పాపములు, దోషములు, శాపములు, బంధకాలు నీ పరిశుద్ధత్వముతో కడిగి శుద్ధి చేయమని, నీ కన్నికరమని బట్టి వారి ఆత్మలను గైకొని మీ మోక్ష భాగ్యమునకు అర్హులుగా మార్చమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. కుటుంబ సభ్యులను కోల్పోయిన వారు కన్నీటితో, బాధతో, వేదనతో, నిరాశలో ఉండగా వారిని ఓదార్చండి, వారిని బలపరచండి, వారిని విశ్వాసములో స్థిరపరచమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. కోట్లాది మంది హాస్పిటల్స్ చికిత్స పొందుతూ ఉండగా ప్రభువా, చికిత్స చేస్తున్న డాక్టర్ని, వైద్య సిబ్బందులను, పేషెంట్స్ని నీవే స్పర్శించి వారికి ఉపశమనం కలిగించాలండి గురువా. మంచి ఆరోగ్యం వారు పొందుదురుగాక. ఒక ప్రాణం కూడా కోల్పోకుండా ఈ కరోనా మహమ్మారిని వారు పోరాడి వారు జయింతురుగాక. ఈ పరిశుద్ధాత్మ పరిచర్య తెలుగు ధ్యాన వడకములో పాల్గొంటున్న బిడ్డలందరినీ వారి ఆకలి దప్పికలు దేవుడు తీర్చి వారిని కృపావరాలతో దేవుడు అభిషేకించునుగాక. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చిన అల్లం నిర్మల రెడ్డిని, కే ప్రమీల కుటుంబాన్ని, ఆ కుటుంబ సభ్యులందరి ఉద్దేశ లక్ష్యాలు, ప్రార్థనలు, చనిపోయిన అల్లం లూర్ద్ రెడ్డి ఆత్మవిశ్రాంతి ఈ పరిశుద్ధ బలి యోగ్యత ద్వారా కలుగునగాక. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించి మా ప్రార్థన సాయం కోరిన బిడ్డలందరినీ ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ ద్వారా దీవించండి. బర్త్డేస్ కొని ఆడుతున్న వారిని, వెడ్డింగ్ యానివర్సరీస్ కొని ఆడుతున్న వారిని ప్రభువా దీవించి ఆశీర్వదించి వారిని సంరక్షించండి. మంచి భవిష్యత్తుకు చేపట్టి నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈ డివైన్ మర్సీస్ అనే టీంని దీవించండి ప్రభువా. వాక్యం బోధించి పాటలు పాడి వడకాన్ని నడిపిస్తున్నటువంటి సేవకులు, సేవకురాలని నీవు 30, 60, 100గా దీవించండి ప్రభువా. మా కోసం, వేలాది మంది కోసం 3500 కుటుంబాలు 24/7 24 గంటలు రేయనక పగలనక టర్మ్ తీసుకుని ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా వారి మోకాలకు బలము దయచేయండి, వారి గొంతుకు బలం దయచేయండి ప్రభువా. ప్రార్థనలో నిరాశలు, నీరసము, అలసట కలగకుండా స్టెఫానులో, పునీత బర్నబాలో పనిచేసిన ఉజ్జీవపు ఆత్మ వారిలో నడిపించునుగాక. ఈ ఆన్లైన్ పరిచర్య అనేక మందికి దీవెనగా, ఆశీర్వాదంగా ఈ కరువు కాలములో
లైఫ్ లైన్గా మారునుగాక. ఆమేన్. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ ఉన్నతమైన గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 వీళ్ళ రెండు చేతుల పైకి లేపి నాతో కలిసి ఈ డాక్టర్ని పడుకుందాం. వారి ద్వారా వారితో వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా పరిశుద్ధాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములో గౌరవా మహిమలు మీకే నిరంతరము కలుగునుగాక. ఆమేన్. 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 ప్రభు యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తితో రెండు చేతులెత్తి ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, నీ నామం పూజించబడునుగాక, నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, నీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులు మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్మల్ని రక్షించుము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్మల్ని రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో ఈ తెలుగు ధ్యాన బడకములు పాల్గొంటున్న బిడ్డలని, పూజలు పెట్టించిన వారిని, స్పాన్సర్ చేసిన కుటుంబాలను సకల పైశారిక బంధకాల నుండి, చేతపడి మంత్ర శక్తుల నుండి, దురాత్మల ఆవాహమ నుండి, కరోనా మహమ్మారి నుండి, సకల కీడుల నుండి వారిని ఈ పరిశుద్ధ బలి యోగ్యత ద్వారా వారిని విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడును యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమును నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమి గొసగుచున్నానువని మీ అపోసలు వచించిన ప్రభువుని యేసువా, మా పాపములను మా బలహీనతలను పాటింపక మీ బిడ్డల విశ్వాసమును, భక్తి కార్యములను, వారి శ్రమలను, వారి వేదనలను కటాక్షించండి. పునీత స్టెఫాన్ గారిలో, బర్నబాలో పనిచేసిన దేవుని ఆత్మ ఈ బిడ్డలకు కూడా శాంతిని, సమాధానము, నెమ్మదిని, ఓర్పును కలిగించి నడిపించునుగాక. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకొందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో పునీత స్టెఫాన్ని, బర్నబాని బలపరచి నడిపించిన దేవుని ఆత్మ. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీరరక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. రాజాతి రాజా, ఓ ప్రేమ
ప్రేమావతార రూపా అంజలులు గైకొను మా దేవా అంజలులు గైకొను మా దేవా ఓ క్రీస్తు రాజాతి రాజా విందులోనా నే పాల్గొనగా నాకర్హతేది నీ కరుణేగాక నీ విందులోనా నే పాల్గొనగా నాకర్హతేది నీ కరుణేగాక భయభీతి అమరా బహుభక్తి పరుల చెనుదింతు స్వామి నిన్ను స్వీకరింప భయభీతి అమరా బహుభక్తి పరులం చెనుదింతు స్వామి నిన్ను స్వీకరింప ఓ క్రీస్తు రాజాతి రాజా ఓ ప్రేమావతార రూపా అంజలులు గైకొను మా దేవా అంజలులు గైకొను మా దేవా ఓ క్రీస్తు రాజాతి రాజా ప్రార్థించుదము. మమ్మ సదా కరుణించి కాచి కాపాడి నడిపిస్తున్న మా దేవా, యేసుక్రీస్తు కల్వరి యాగబలిని మరొకసారి స్మరించుకుంటూ ఈ బలిని ఈ బుధవారం అర్పించటానికి మమ్మల్ని సమైక్యపరచినందుకు మీకు వందనములు. ఈ పరిశుద్ధ బలిని ఆన్లైన్లో పాల్గొంటున్న ఈ బిడ్డలందరినీ కూడా ఈ పరిశుద్ధ బలి ద్వారా దీవించి ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆమేన్. మరి ముఖ్యంగా పరిశుద్ధాత్మ పరిచర్యను తెలుగు ధ్యాన వడకాన్ని ఎంతో ఆసక్తితో దాహముతో అటెండ్ చేస్తున్న బిడ్డలకి ఆ కృపావరములు అనర్హళముగా వారు పొందుదురుగాక. ఆమేన్. ఈ పరిశుద్ధ బలిని ధ్యాన వడక 3వ నాడు స్పాన్సర్ చేస్తున్న కుటుంబాలను, పూజలు పెట్టించిన వారిని దీవించి ఆశీర్వదించండి. చనిపోయిన ఆత్మలకు ఈ పరిశుద్ధ బలి యోగ్యత ద్వారా నిత్య విశ్రాంతి కలుగునగాక. ఆమేన్. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ ఉన్నతమైన నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోను ఉండునగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మందరినీ మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి కాచి కాపాడి ఆత్మ కృపావరాలతో నడిపించునగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదాము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియబిడ్డలారా, ఈరోజు మన ధ్యాన వడక 3వ రోజు స్పాన్సర్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చిన అల్లం నిర్మల అలాగే కే ప్రమీల కుటుంబాలకి డివైన్ మర్సీ సెంటర్ తరపున బెన్నీ ఫాదర్ స్పెషలీ మీకు థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. మీ స్పాన్సర్షిప్ వలన ఎలాంటి ఆటంకము లేకుండా వేలాది మందికి మీరు సువార్త పరిచర్యను అందిస్తూ ఉన్నారు. మాతో కలిసి సువార్త మీరు చేస్తూ ఉన్నారు. దేవుడు చేసిన వాగ్దాన ప్రకారం మీకు ఆయన 7 రెట్లు ప్రతిఫలము ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. ఈ పరిశుద్ధ బలి అయిన వెంటనే ప్రియబిడ్డలారా, సిస్టర్ బాను మీతో పునీత స్టేఫాను అనే ఒక ముఖ్యమైన దేవుని సేవకుడు ఆత్మలు నడిపించబడిన విధానాన్ని మీతో వాక్యములు పంచుకుపోతూ ఉన్నారు. తర్వాత సాయంకాలం 6 గంటలకి ఫాదర్ అనిల్ పునీత బర్నబా అనే పునీతుని గురించి మీతో వాక్యాన్ని పంచుకుపోతూ ఉన్నారు. అలాగే సాయంకాలం 7 గంటలకి దివ్య ప్రసాద ఆరాధన. దేవుడు మీ అందరినీ కూడా ఈ ధ్యాన వడక ద్వారా దీవించునుగాక.
బిడ్డలారా, ఒక చిన్న మనవి, అనేక మందికి మీరు ఈ ధ్యాన వీడియోస్ మీరు షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే ఎక్కడ పూజ లేదు, మాస లేదు, ప్రార్థన లేదు, వడకాలు లేవు. ఈ కరువు కాలంలో ఆన్లైన్లో మనము ఈ లైఫ్ లైన్ అందరికీ పంపించి విశ్వాసములు వారిని స్థిరపరచి బలపరచి నడిపిస్తాం. దేవుడు మీ అందరినీ కూడా దీవించునుగాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ. స్తోత్రముతో యేసుని ప్రతిక్షణం స్తుతించెదము. కృతజ్ఞత స్తోత్రముతో యేసుని ప్రతిక్షణం స్తుతించెదము. ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, ఆదుకునే తండ్రి మన ప్రభువు. ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, ఆదుకునే తండ్రి మన ప్రభువు. కృతజ్ఞత స్తోత్రముతో యేసుని ప్రతిక్షణం స్తుతించెదము. కృతజ్ఞత స్తోత్రముతో యేసుని ప్రతిక్షణం స్తుతించెదము. ఎరికో గోడలు అడ్డు వచ్చినా యేసుని ముందుండును. ఎరికో గోడలు అడ్డు వచ్చినా యేసుని ముందుండును. పాడెదము, స్తుతించెదము, గోడలు కూల్చెదము. పాడెదము, స్తుతించెదము, గోడలు కూల్చెదము. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. కృతజ్ఞత స్తోత్రముతో యేసుని ప్రతిక్షణం స్తుతించెదము. కృతజ్ఞత స్తోత్రముతో యేసుని ప్రతిక్షణం స్తుతించెదము.